یہ جو طبقہ ہے بےدین طبقہ، ابھی میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں اس وقت کے ملک کے موجودہ حالات کے اعتبار سے. دیکھیے صاحب، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، چونکہ میں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دورے کیے ہیں، تو اس اعتبار سے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی محنت، وہ تبلیغ میں آپ ادھر مت جائیے، آپ سین ہے شین ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی. اب یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، آپ لوگوں کا میں صاف کہہ رہا ہوں. آپ لوگ مرعوب بن کر، متاثر ہو کر اور ایک مزدور کی طرح نہیں ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپرومائز کرانے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے. 8-10 سال آپ نے مدرسوں میں جو کام کیا ہے، کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ آپ دو لڑنے والوں کے درمیان میں کمپرومائز کر سکیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دو گروہ ایمان والوں کے اگر آپس میں لڑ پڑے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان میں مصالحت کرو. کیوں ڈر رہے ہیں صاحب؟ نہ ہم کو سین سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ شین سے ڈرنے کی ضرورت ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صاف طور پر کہیے صاحب، یہ مت جھگڑیے صاحب. ہم کو نہ سین کے علماء سے کوئی یہ ہے نہ کہ ہم ان پر ایمان لائے، نہ وہ شین والوں پر ایمان لائے. ہم کو چونکہ پتا ہے، تجربہ ہے ہندوستان کی اس دھرتی میں، بلکہ پورے عالمگیر پیمانے پر تبلیغی جماعت نے جو تحریک تنظیم نے کام کیا ہے، کسی اور تنظیم نے اتنا بڑا کام نہیں کیا. اس کا کردار یہ ہے کہ اس نے بے دین لوگوں کو دیندار بنایا، اس نے بے نمازی لوگوں کو نمازی بنایا، اس نے شرابیوں کو شراب سے چھڑایا، اس نے اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنایا. چونکہ اس کی اپنی تاریخ رہی ہے، اس لیے ہماری محبت تبلیغی جماعت سے، ہماری محبت کسی ایک طبقے سے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ خود ہی کسی ایک طبقے کے ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم، ایک ظالم امام ہے. آپ کھل کر بولیے. کیا ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر خلاف بول دیں گے تو امامت سے نکال دیں گے؟ یہ امامت سے نکالنے کی طاقت اللہ کی ہے یا اس کی ہے؟ امامت ہم لوگ خود بولتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اور یہ پوری امامت ہل جائے گی اللہ کی مرضی کے بغیر. اللہ کی مرضی میں ہوگا تو امامت چلے جائے گی، نو پرابلم. اس سے بہتر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. دنیا کیا ہے؟ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے. یہ پورا ہندوستان، یہ پوری دھرتی بہت بڑی سرزمین ہے صاحب. اس لیے ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا کام ہے سب سے تعلقات پیدا کیجیے، اور ان تمام تعلقات کے ساتھ یہ میں بتا رہا تھا وہ بات جو گراؤنڈ لیول کی ہے، کہ تمام تبلیغی جماعت کی محنت کے باوجود، خانقاہی نظام کی محنتوں کے باوجود، مدارس اور مکاتب کی محنتوں کے باوجود، مختلف تحریکوں اور تنظیموں کی محنتوں کے باوجود، اہل حدیث جماعت اسلامی کی محنتوں کے باوجود، آج اس وقت ہمارے ملک کے 30% مسلمانوں تک ہی ہمارا دین پہنچا ہے. آپ سروے کیجیے، صرف شہر کو، اورنگ آباد، حیدرآباد، بنگلور، مسلمان بستیاں جو بڑے بڑے ہیں، خالی مسجدوں کی آباد کے اندر بھری ہوئی مسجدیں دیکھ کر تجزیہ مت کیجیے. تجزیہ اگر آپ کو کرنا ہے، پورے ملک کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، کہ پورے ملک، پوری ریاستیں اتر ابھی ہم بادشاہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اب آ رہی ہے بس، مائک پھر بند ہو گیا. جی حضرت مائک بند ہو گیا. ہاں سوری، معاف کیجیے. ہاں اب آ رہے ہیں جی، اب آ رہے ہیں. بہت اچھی باتیں چلے، تشریف جی جاری رکھیے. پھر چلی گئی. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. آ رہی ہے حضرت اب آواز. جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ اس ملک میں 70% لوگ بے دینی کی زندگی گزارے ہیں. نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر، شراب خانوں میں، پان ڈبوں میں، ہوٹلوں میں، خانوں میں، جموں میں، ادھر ادھر زندگی گزارے ہیں.
ऐसे 70% लोग इस मुल्क में हैं जिनका ताल्लुक ना मौलाना से है, ना अमीर साहब से है, ना पीर साहब से है, ना किसी तंजीम से है, ना किसी मस्जिद से है, ना उन्होंने मस्जिद का मिंबर और मेहराब देखा है। अब सवाल यह है कि इस मुल्क में हम बासा और जर्रा से गुजर रहे हैं, जो कुरान मजीद की तरतीब बताई गई है। हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। इसमें जो तरतीब बताई गई है वो बासा और जर्रा के बाद जुलजिलू की है। गुजरी हुई कौमों में बासा और जर्रा, मुसीबतें, आफतें, मुश्किलात, ये मॉब लिंचिंग, निसाब की तब्दीली, ये एनआरसी का मसला, ये तहसील कोड का मसला, हिजाब का मसला, तलाक का मसला, तादुद इज़दिवाज का मसला, और भी दूसरे मसाइल, और कत्ल और इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ साजिशें, इन सारी चीजों को से जो हम गुजर रहे हैं इस मुल्क में, हम बासा और जर्रा से गुजर रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि उसके बाद वो जुलजिलू वाला मामला आएगा, वो तूफान, वो भूचाल, वो जलजला। और ऐसा मत समझे कि आज जो रूटीन पे चल रहे हैं हमेशा भी बड़े लापरवाही के साथ हम बड़े फिक्र, जो होगा वो देखा जाएगा वो जो होगा देखा जाएगा। वो मर गए अंबो जश्न अदालत के इंतजार में बैठे हुए हम लोग। हाँ, ये खतरनाक चीज है। ये जो जिंदगी गुजारने का तरीका है बिल्कुल गलत है। हम सबको अब गौर करना पड़ेगा कि वो जुलजिलू वाला मामला आने वाला। जंग आजादी के वक्त में लाखों जाने गई, आया था ना, वो भी जलजला आया था, वो भी तूफान आया था, वो भी आंधी आई थी, वो भी सैलाब आया था। फिर उसके 60-70 साल तक हम अमन से जिए। हो सकता है कि अब जो जुलजिलू वाला मामला आएगा, जब भी कुछ जाने जाएंगी, 25 करोड़ जानों के लिए 7-8 लाख जाने जाएंगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। कि अब सवाल यह है कि 70% तबका जो बेदीनी की जिंदगी गुजार रहा है, जब जलजला आएगा तो ये 70% लोग किसके पास जाएंगे? मौलाना के पास आएंगे, अमीर साहब के पास जाएंगे, पीर साहब के पास जाएंगे, मदरसे की चारदीवारी के अंदर आके बैठेंगे? नहीं, कुफ्र की तरफ जाएंगे, इर्तिदाद की तरफ जाएंगे। ये एक पहलू से तज्जिया है मेरा। दूसरे पहलू से एक तज्जिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त में हमारे जो मुसलमान नए नौखेज नस्ल, हमारी जो नस्लें चल रही हैं मुसलमानों की, 5 साल 6 साल से लेकर 20 साल तक के जो बच्चे हमारे मुसलमानों के हैं, इनमें सिर्फ 4% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, बड़े छोटे मदरसों में पढ़ रहे हैं। 5 ले लीजिए, चलिए राउंड फिगर पे आते हैं। और 15% बच्चे ऐसे हैं जो मुसलमानों के जो ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो ऐसे मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल हैं जहां इस्लामी तालीम दी जाती है, कुछ तरबियत दी जाती है, कुछ वज़ू के फराइज, कुछ इस्लामी कलिमात, आखिरत का कुछ तसव्वुर, कुछ दिया जाता है। ये सिर्फ 15% है साहब, बड़े मुबालगे के साथ मैं कह रहा हूं। 20% मुसलमान बच्चे ऐसे हैं ना जो स्कूल को जाते हैं और ना ही मदरसे को जाते हैं। वो अम्मा के पास साथ जाते हैं, माँ घरों में काम करती है, या किसी होटल में काम करते हैं, या आवारागर्दी करते हैं, या टायर पंचर की दुकान में हैं। यही 20% है। ये 15%, वो 5% मदरसे के, ये 20% हो गए। और 60% मुसलमान बच्चों की हकीकत सुनिए आप, और बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर जो फारिग हो रहे हैं, जो फारिग तहसील फुजलाए किराम हैं। आज से पहले जो हमारे उलमा गुजर रहे हैं, उन पर उतनी जिम्मेदारी नहीं थी जितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर होने वाली है। आप इसको इजी मत लीजिए, इजी लेना नहीं चाहिए। बहुत टेंशन के साथ आपको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको इस मसले के बारे में संजीदगी के साथ गौर करके मंसूबा बनाकर उसमें आपको मैदान में कूदना पड़ेगा। और अगर आप कूदने के लिए तैयार नहीं है तो ये 60% कुफ्र की तरफ कूद जाएगा। 60% मुसलमान बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या हिंदू मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो वंदे मातरम पढ़कर आ रहे हैं, सूर्य नमस्कार पढ़कर आ रहे हैं, क्रिसमस डे बनाकर आ रहे हैं, और कल्चरल प्रोग्राम के नाम से इस्लाम के खिलाफ जो कलिमात होते हैं वो सारे कलीमे पढ़कर आ रहे हैं। और जो बच्चा 5-6 साल से लेकर 20 साल तक, जो बच्ची 7th से लेकर 6 से लेकर पूरे कॉलेज के पढ़ने तक अजनबी मर्दों के साथ मखलूत तालीम हासिल की हो, और उसके बारे में आप ये यकीन रखते हो कि वो हया के साथ रहेगी, उसका दीन बाकी रहेगा, नामुमकिन है। अभी हादिसात जो आ रहे हैं आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर,
آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک ویڈیو ابھی آئی تھی حال ہی میں، اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلم لڑکی نوجوان، اس نے کورٹ میرج کیا، اور بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کسی غیر مسلم سے کورٹ میرج کیا۔ اس کی ماں کورٹ کے سامنے آئی جب اس کا کورٹ میرج ہوا، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، اس کے دین کو بچانے کے لیے، لیکن بیٹی تھی کہ مصر تھی کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی، ماں کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھی۔ ماں کو اتنا صدمہ اس وقت میں ہوا کہ وہ گری اور اسی وقت مر گئی، اور بیٹی، ظالم بیٹی، اس کے عقیدے، باطل عقیدہ اس کے ذہن میں اتنا بٹھا دیا گیا، باطل عقیدے کی محبت اور عشق کا چسکا اتنا لگ گیا تھا کہ وہ اپنی مری ہوئی گری ہوئی ماں کو چھوڑ کر اپنے منگیتر کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی۔ ابھی 2 بچیوں کی ویڈیو میرے پاس آئی ہے، ایک مولانا ان 2 بچیوں سے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بیٹے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ وہ دونوں بچیاں جو ہے اشلوک پڑھ رہی ہیں، سسواکتم فرم آشرم شرم شنکرادرم، کیا کیا الفاظ پڑھتے ہیں وہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ بچیاں پڑھ رہی ہیں صاحب، مسلمان بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں، بنگلور کے اندر ایک صاحب اپنے اسکول سے بچے کو لانے کے لیے درمیانی وقت میں پہنچے، عام طور پر ان کے بچے بس سے جاتے اور آتے تھے، ایک مرتبہ اپنے بچے کو لانے کے لیے اسکوٹر بٹھا کر لے آ رہے تھے، بچے نے باپ سے کہا ابا جان ذرا گاڑی رکائیے، باپ پریشان ہوا کیوں گاڑی رکانے کو کہہ رہا ہے، رکا دیا، بچہ بھاگتے ہوئے کسی گلی کے اندر داخل ہوا، باپ پریشانی میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، کیا دیکھتا ہے کہ مسلمان باپ کا یہ بیٹا چرچ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مانگ رہا ہے۔ باپ پریشان ہوا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابا جان یہ آپ کے لیے نئی بات ہے، ہم تو روزانہ ہی اسکول جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ہمارا ڈرائیور ایک بس رکاتا ہے اور کنڈکٹر لے کر ہم کو چرچ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو یہاں مانگو گے تم کو ملے گا، اور ہم مانگتے ہیں۔ اس قسم کے سینکڑوں حادثات صاحب اب پورے ہمارے مسلم سماج کے اندر آ رہے ہیں۔ میں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تجزیے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ لوگ اگر علماء کرام اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ہم نے اسی لیے گزشتہ 7-8 مہینے پہلے ایک تحریک شروع کی، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ اس میں 15 نکات قائم کیے گئے، اکابر علماء سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی گئی، میں نے ان کے سامنے یہ فگر دیا کہ 70% والا، 30% والا، یہ بچوں والا، 60% والا، علماء نے پر کہا کہ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ حق پر مبنی ہے، بالکل درست ہے، بلکہ آپ اگر 30% کہتے ہیں دینداری کے بارے میں، ہم تو کہتے ہیں کہ 20% مسلمان دیندار ہیں۔ بڑے بڑے حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سفیان صاحب دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب، حضرت مولانا عبد القوی صاحب، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب امیر شہید کرناٹک، حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب لابیل، اور ان کے علاوہ کئی اکابر علماء نے سے ہم نے ملاقات کی، اور سب کے سامنے یہ بات رکھی، ہم نے کہا کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ کام کیا جائے۔ ہم نے 15 نکات قائم کیے، 15 میں سے 5 کام ہم کر رہے ہیں۔ میں ہمارے علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ یہ کام کریں۔ یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیے ہیں، ہم لوگ سوشل میڈیا کے مجاہدین ہیں، ماشاءاللہ، مجاہدین سوشل میڈیا، مجاہدین گوگل، مجاہدین واٹس ایپ، مجاہدین یوٹیوب، مجاہدین فیس بک، مجاہدین انسٹاگرام ہے ماشاءاللہ سے، اور ہم حضرت مولانا گوگل صاحب دامت برکاتہ کو اپنا پیر و مرشد تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عملی چیز ہے صاحب، ہم اب تو بخاری نہیں اٹھاتے، ہم انٹرنیٹ اٹھاتے ہیں، باقاعدہ ہر چیز اسی سے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے وہ پیر کامل ہیں، پیر و مرشد ہیں، حضرت قبلہ ہیں، وہی شیخ الحدیث بھی ہیں، وہی شیخ التفسیر بھی ہیں، وہی پورے لغات کے ماہر ادیب کامل۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اب اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ جیسے شرابی شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اب ہم اپنے موبائل اور سوشل میڈیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ایک دن بھی نہیں رہ سکتے صاحب۔ اور ہم نے وہ جو نوجوان لڑکیوں کے بارے میں 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، بڑے شوق سے ہم نے جو ہے ہماری بہنوں کو بدنام کیا۔ ہماری بہن ہے نا صاحب، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ہماری بہنوں کو ہم نے بدنام کیا، اور غور تک نہیں کیا کہ 8 لاکھ کس کو کہتے ہیں، 8,000 کو نہیں کہتے، 8 لاکھ، 8 لاکھ کس کو کہتے ہیں؟
8 लाख का मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान की पार्लिमानी हलकों में से अगर ये 8 लाख को डिवाइड किया जाए तो हर पार्लिमानी हलके से 2500 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि 8 लाख का फिगर सही है, हकीकत पर मबनी नहीं है, किसी के पास भी ऐसी कोई फहरिस्त नहीं है। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब की तरफ से एक वीडियो आई थी इस सिलसिले में, पहले मरहले में आई थी तो यही बात आई थी, लेकिन बाद में लोगों ने उनको मुतवज्जे किया जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, तो हजरत ने उस पर रुजू किया, दूसरी वीडियो जारी की, कहा कि मैंने जो बात पहली कही थी वो मैं सच्चाई के बिल्कुल बरखिलाफ थी और हकीकत ऐसी नहीं है। मैं ये बात बताना इसलिए चाह रहा हूं कि इस वक्त में ये जो नौजवान लड़कियों का मसला है, हमारी औरतों का मसला है, इनको दीनदार बनाने के सिलसिले में हमारे फुजलाए किराम को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3 साल पहले हैदराबाद में हमने मराकिज़ निस्वान के नाम से हैदराबाद में एक निसाब बनाकर 2 घंटे की तरतीब पर नौजवान लड़कियों और औरतों के लिए मराकिज़ निस्वान 70 मराकिज़ निस्वान कायम किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2000 खवातीन और तालिबात उसमें तालीम हासिल कर और इसको एक तहरीक की शक्ल दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और सूरत और शोलापुर और सहारनपुर, पूरे मुल्क के अंदर ये हैदराबाद के अलावा 200 सेंटर मराकिज़ निस्वान कायम हुए। इस सिलसिले में एक अहम बात है कि आप भी उलमाए किराम जहां जहां भी आप काम करें, सिर्फ मर्दों को नसीहत हम कर रहे हैं साहब। मर्द आदमी आता, दरसे कुरान सुनता, दरसे हदीस सुनता, जुमा का बयान सुनता, और हम औरतों के लिए 6 महीने में एक मरतबा इस्लाह मुआशरा का जलसा करते हैं और समझते हैं कि औरतों की पूरी इस्लाह होगी। नहीं, औरतों को दीन से जोड़े रखना, नौजवान लड़कियों की काउंसलिंग करना, नौजवान लड़कियों को दीन से जोड़े रखना, ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसके लिए आप स्टेप लें अपने अपने तरीके पर। इसके लिए किसी बैनर की जरूरत नहीं है, मिंबर और मेहराब का क्या बैनर हो, नहीं, आप अपने बैनर से लिखिए। आपकी अपनी जगह कोई तंजीम है, उस तंजीम से इश्तिराक कीजिए। अब ये छोड़ दीजिए साहब बैनरा वनरा, ये अपना बैनर, ये 1.5 इनकी मस्जिदों की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने 15 नुकात में एक नुक्ता ये भी बयान किया है कि तमाम तंजीमों से इश्तिराक करके हम काम, जमीयतें हैं दोनों जमीयतों से जुड़िए, तबलीगी जमात है दोनों तबलीगी जमातों से जुड़िए, और कोई और बड़ी है छोटी तंजीमें हैं मकामी तौर पर है, सबको अपना समझकर सबके साथ जुड़कर काम करने का हुनर अपने अंदर और गुर पैदा किया। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात ये कही थी कि देखिए हम सारे काम नहीं कर सकते, लिकुल्ली फन रिजाल, हर काम के लिए कुछ रिजाल हैं, लोग हैं, वो काम करते हैं। पूरे कामों का अजर हम नहीं पा सकते, पूरे काम नहीं कर सकते, मगर पूरे कामों का अजर पा सकते हैं वो इस तरह के उनकी कुछ हिमायत की जाए, उनके लिए दुआ की जाए, उनका कुछ साथ दिया जाए, दामे दिलमे सुखने कुछ भी, या उनके साथ अपनी सलाहियत को लगा दिया जाए, तो पूरे काम का होलसेल में अजर आप और हम पा सकते हैं। इसलिए छोड़ देना चाहिए ये चीजें, छोटी जहनियत, कम जरफी और बहुत छोटा दिमाग। हमारे पास मसला ये है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। अब बहुत शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे पास बाज लोगों के पास चूंटी का भेजा है, बाज के पास चूड़ी का भेजा है, और बाज के पास मुर्गी का भेजा है। हमें बकरे का भेजा खाना चाहिए थोड़ा सा, वो कम से कम हमारे जैसा तो रहता भाई। अच्छा, हमको चाहिए कि जहन को साफ रखें, जहन को खुला रख के काम करें। एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम, हमारे उलमा और फुजला से कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हैदराबाद में हमने किया बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम के नाम से, जो स्कूली तलबा के लिए हैदराबाद में हमने 10 उलमाए किराम को तनख्वाह के साथ रखा है, और वो रोजाना 1 या 2 स्कूल को जाकर मोरल साइंस के नाम से उन्वान से तलबा से खिताब करते हैं और बच्चों से दोस्ती करते हैं और उनको बताते हैं कि अगर कोई मसला पेश आ जाए, सवाल हो तो हमसे सवाल करें, उनको फोन नंबर देते हैं। ये जो तबका है स्कूलों में पढ़ने वाला, अगर किसी आलिम से रुजू करेगा, आलिम से मसाइल हल करेगा, इंशाअल्लाह उसका दीन बाकी रहेगा। 135 स्कूलों में हैदराबाद में काम हो रहा है, और मुल्क की सतह पर हम जहां भी जा रहे हैं वहां के उलमा से रुजू करके कह रहे हैं उलमा को, उलमा साहब आप मस्जिद में जो बयान करते हैं, थोड़ा सा हफ्ते में एक दिन किसी मदरसे के लिए, स्कूल के लिए दीजिए। ये स्कूली बच्चे 200, 400, 500 बच्चे हमको मिलेंगे, स्कूलों में जाएंगे, और उन बच्चों की जहन बन जाएगा, उनकी जहन साथी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम के नाम से हो या कोई और नाम दें, आप में जितने फुजला यहां मौजूद हैं, स्कूलों से बेनियाज मत हो जाइए। सिर्फ जो है मस्जिद में बयान करना, ये दौर कुएं का दौर नहीं है साहब, कि लोग आपके पास आएंगे और मौलाना जो है बड़े वखार के साथ बैठेंगे और आपसे आकर मसले पूछेंगे और आपकी के मुताबिक निकाह करेंगे, आपके हुक्म के और मर्जी के मुताबिक जो है वलीमा करें। नहीं, ये दौर नल का दौर है,
سپلائی کرنے کا دور ہے. ہر گھر 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 پانی پہنچ رہا ہے تو ہر گھر تک دین بھی پہنچنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اٹھیں اور اسکولوں میں جائیں, اپنا وقت لگائیں. یہ ایک نفل کام سمجھ کر, تہجد کر کی نماز سمجھ کر آپ ان مدرسوں اسکولوں کے اندر جا کر بات. تیسری بات ہے جو کام ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس علماء کی ایک ٹیم ہے, حیدرآباد میں, شولاپور میں بھی ہے, گلبرگہ اور ریچور بیدر طرف بھی ہے, جو علماء کی ٹیم جو نکڑوں پر, چوراہوں پر, چبوتروں پر پب جی کھیلتے ہوئے آوارہ گردی کرتے ہوئے پان کے ڈبوں کے پاس ہوتے ہیں. ہماری ٹیم جاتی ہے, ان لوگوں سے بات کرتی ہے, ان سے دوستی کرتی ہے, ان کے پرابلمز کو سنتی ہے, ان کے ساتھ خیرخواہی کرتی ہے, ان کو مشورے دیتی ہے, ان کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ کام آپ بھی کیجیے. آپ جہاں بھی رہیں, جس محلے کے اندر, عام لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھیے, بہت بڑا فائدہ آپ کے اندر ہوگا. بس یہی چند باتیں تھیں ہمارے علماء کرام سے, کہ علماء کرام ایک بحیثیت عالم اور بحیثیت امام, بحیثیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے, آپ کو سماج کے قریب جانا پڑے گا. جب تک آپ سماج کے اندر نہیں جائیں گے, اس وقت تک ان کی ہدایت کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے. آپ اب ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ملک کا, آپ ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں, اور باطل ادھر للکار رہا ہے, اور باطل اپنی پوری توانائی صرف کر رہا ہے, اور ہم ہیں کہ صرف تفسیروں پر, ہم ہیں کہ صرف تنقیدوں پر, اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات اور اختلافات اور تنازعات میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں سارے اختلافات کو دفن کر کے ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ, مودت کے ساتھ, نرمدلی کے ساتھ, سادگی کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, مروت اور رواداری کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب ہو کر ایک پلان بنانا پڑے گا, اور صلاحیت والے افراد کو ڈھونڈ کر ان کی صلاحیتوں کا استعمال کریں. ابھی دیکھیے آپ کا کام ہے, ابھی الیکشن آنے والا ہے, مسلمانوں کی بے خبری ایسی ہے, کتنے لوگ ہیں جنہوں کا ابھی ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا, آدھار کارڈ صحیح نہیں بنا, ان کے جو ہے پرابلمز ہیں, نام صحیح نہیں ہے, کریکشن کرنے کے ہیں. اس سلسلے میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اطراف رہنے والے جو نوجوان ہیں, جو بھی کام کیے ہوئے ہیں یا کچھ پڑھے ہوئے ہیں, ان کو پکڑو, کمپیوٹر کا کسی مالدار سے تشکیل کرو, بٹھاؤ, اپنی مسجد کے کمرے میں جگہ دو, اور لوگوں کو میں اعلان کرو جمعہ میں کہ جو کوئی بھی جو ہے کریکشن کرنا ہو کرو. یہ مواقع ہیں, ہم لوگ جو ہے اپنی طاقت اور توانائی کو ملت کے تقاضوں اور ملت کے سامنے درپیش چیلنجز کو قبول کر کے ہمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ قوم ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں, زمین اور آسمان کا خالق اور مالک آپ کے ساتھ ہے. بس اسی فکر کو لے کر اٹھنا ہے. پتہ نہیں ہمارے ذمہ داران ہم سے کیا توقع رکھتے تھے اور ہم کو کیا بولنا چاہیے تھا, لیکن جو بات بالکل صحیح سامنے کہا. آئی, میرے ذہن میں آئی, میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. پھر کبھی موقع بہت ہوگا انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوں گی. ہمارے محترم ہمارے مولانا مفتی ادریس صاحب کا میں ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے اکابر علماء کو جمع کیا ہے, اور اس میں سے مجھ جیسے جو ہے طالب علم کو موقع دیا ہے. میں ممنون ہوں, مشکور ہوں. فجزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ آپ تمام احباب سے رابطہ رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ حضرت جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین. شکرا جزیلا. آمین آمین حضرت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے جو وقت کی ضرورت تھی نئے فضلاء کو آپ نے ذہن سے جھنجھوڑا, قرآن کی آیتوں سے ان کے دماغوں کی صفائی کی. امام للناس آپ نے بتایا, امام للمسجد نہیں. جی آپ نے اپڈیٹ ہونے کا پیغام دیا. قوتاً الی قوتکم کے بارے میں آپ نے ان کو توجہ دلائی. وکان الباطل زہوقا بتا کر ان کو حوصلہ دیا. خدمت خلق کے بارے میں بتایا. اس کے بعد کی جو امور ہیں, حالات ہیں ملک کے, اس کے بارے میں, مستورات سے متعلق, اور کتنی سب چیزیں ہیں جن کی طرف ایک عالم کو ضرورت ہے توجہ کرنے کی. وہ سارے امور, وہ ساری باتیں, وہ سارے پوائنٹس, چونکہ آپ خود تجربے سے گزرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے مطلب میں نے آپ کا انٹرویو سنا تھا حضرت, آپ کا انٹرویو سنا تھا, وہ تفصیلی جو انٹرویو ہے جس میں آپ نے اپنی پوری چیزیں میری بیان کی ہے, کہانی, وہ میری میں نے, زبانی. ہاں وہ آپ کی جو کہانی جو میں نے سنی, اللہ اکبر.
उसके बाद से जी ऐसा हुआ कि अरे ये कहाँ है ये शख्सियत भाई, इनको तो यानी सरों पर लेकर हमें घूमना चाहिए और इनसे, इन फजला को सीखना चाहिए, हम सबको आपसे सीखना जी चाहिए। बिल्कुल। आजकल गैर मुस्लिमीन जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं सर, जी हाँ, जी हाँ। वो झूठे वाकयात बना बना कर इस तरह जी की चीजें पेश करते हैं, लोग इंस्पायर हो जाते हैं। और हमारे यहाँ सच्ची हकीकी कहानियां नहीं, बिल्कुल वाकयात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीरत में है, कुरान में है, सहाबियात के यहाँ है, ताबीईन के यहाँ है, सबके यहाँ है वाकयात। हम उन वाकयात को भुला बैठे हैं, उनकी ताकत बिल्कुल और कुव्वत को खो बैठे हैं, उससे गाफिल हो गए हैं और आजकल की ये चमक दमक के पीछे होकर एक तरह से मुतासिर हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी सआदतमंदी। हजरत आपने जो बात कही कि ये वक्त की जरूरत है, आपको सच बताऊं, अल्लाह। मैंने जिस किसी शख्सियत से, चाहे हजरत मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी हो, मौलाना बिलाल साहब हसनी हो, या और जो शख्सियात हैं आप जैसी, जिनसे भी कहा, एक ही मर्तबा में पहले ही फोन में उन्होंने काम की अहमियत को देखकर फौरन हाँ कहा और वक्त दे दिया। हालांकि ये अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त तातीलात का है, मदारिस में तातीलात है, अपनी जरूरियात में मसरूफ होता है सफरों में है, आदमी। सब असफार में है, सफर प्रोग्राम्स में में है। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो माशाल्लाह सबने वक्त दिया। आज भी बिलाल साहब, हज़रत मौलाना बिलाल साहब दाम बरकातुहू का कुछ मीटिंग अचानक आ गई थी, मैंने हाँ जी। दरखास्त की कि सब इंतजार कर रहे हैं, कहा चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, और माशाल्लाह लाइव आओगे। तो ये लाइव आना हजरत बहुत आसान है और अच्छा है। लाइव आने से हमको बहुत आसानी हो जाती है कि भाई कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, और सब अपने जगह होकर भी माशाल्लाह एक साथ है। खैर बहरहाल हजरत बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके कि आपने वक्त इनायत फरमाया। हम सफा बैतुल जज़ाकल्लाह। माल को समझें। मेरे नौजवान फुजला से मैं कहूंगा कि हम सफा बैतुल माल को समझें। जी, उसको यूट्यूब पर जाकर तलाश करें, सर्च करें। जी, हजरत जी की जी। कहानी खुद उनकी जुबानी, उसको एक मर्तबा जरूर सुने। मैं आपको कहता हूँ, आप एक बार नहीं, 24 घंटे में एक बार जरूर सुने, फिर सुने, फिर सुने। मैं आपको कहूंगा, अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन सुनते हैं, आपके अंदर यकीनन तब्दीली आएगी, आपका फिक्र तब्दील होगा, आपका जहन, आपका जो शाकिले जहनी है, मुझे यकीन है कि उसमें एक तरमीम होगी, जाविये निगाह आपका बदलेगा, आप अपने खौल से बाहर आएंगे, एहसास कहतरी से बाहर आएंगे, और इंशाल्लाह जरूर उम्मत और कौम और मुल्क के लिए जरूर काम कर सकेंगे। एक इंसान 100 किताबों का से जायद का मुसन्निफ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। हम जैसे लोग मतलब हम तो कुछ भी नहीं हजरत, एक मदरसे में पढ़ते पढ़ाते, और हमको ऐसा था कि अरे हम तो किताबों में लगे हुए, यूं है, फुला है, ढिका है, ऐसा है, वैसा है। हालांकि हम हैदराबाद में रहे हैं, और उसी वक्त से आपसे मुतासिर थे जब आपके छोटे हाँ छोटे किताब से आया करते थे। जी हाँ, जी हाँ। इस बात को भी तकरीबन 20-22 साल जी हो हाँ जी। रहे हैं। तो जब जी हाँ। से आप आपसे मुतासिर हैं, लेकिन बीच में चूंकि तदरीस में चूंकि आदमी रहता है, तो हम तो यही समझते हैं तदरीस मतलब अब तदरीस बस, कुछ नहीं। फिर ये कोरोना ने दुनिया नहीं दिखाई, ये कोरोना ने हजरत हम- नई दुनिया दिखाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जहन तब्दील हुआ, ख्यालात अलहम बदले, सोच के जाविये तब्दील हुए, सुरखरू और होता है माशाल्लाह इंसान ठोकरें खाने के बाद। अल्लाह जज़ाकल्लाह, ताला बहुत आपको मेरे लिए हिदायत में सआदतमंदी बहुत की वक्त बात है। दे। आपने माशाल्लाह मौका दिया। इंशाल्लाह हमारे उलमा से दरख्वास्त ये है कि कभी चंद लोगों को लेकर हैदराबाद आए, निज़ाम देखें, तो इंशाल्लाह काम की नौयत भी समझ में आएगी और अपने अपने के काम करने में आसानी भी रहेगी। जी, किसी को सवाल करना हो तो हजरत 2-5 मिनट आप दे दें, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ फायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह। अजीज तलबा उलमाए किराम, अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो हजरत से जरूर पूछे। मौलाना रेहान साहब जरा देखें भाई नहीं और इजाजत दें। नहीं, मौलाना रेहान साहब जरा इजाजत दें भाई, देखें जी जी। तो पूछ रहा है। सबसे जी पहले हाथ उठाया है अदनान हनफी साहब। माइक खोलकर सवाल करें। जी, अस्सलाम अदनान वालेकुम हनफी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हजरत। मैं आपसे पहले से जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज नबी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी। हजरत, आपने चूंकि ये कहा हैदराबाद आने की दावत दी है, तो चूंकि मुल्क भर से यहाँ उलमा जुड़े हुए हैं, तो कुछ तरतीब बना दें, कोई नंबर वगैरह आपसे ताल्लुक जोड़ने का, नंबर ताकि ले लोगों के लिए लीजिए। आसानी हो जाए। नंबर ले सकते हैं 939। माशाल्लाह माशाल्लाह।
441 9811। और एक मरतबा बोलता हूं, 939 441 9811। जी, जी जी फजर के बाद सो जाता हूँ, 9 बजे के बाद कर सकते। ये अच्छा है सर, जज़ाकल्लाह। ये ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा है। जी, सवाल करने से हजरत फायदा हुआ। जी, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह असल जज़ाकल्लाह। और राबिते किसी हैं को इस वक्त में, हमारे राबिते मजबूत होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बस। और कोई मैं सवाल समझता करना हो? हूँ कि जी, हाँ, सवालात तो बहुत लग रहे हैं वली रेहान, कितना वक्त दे सकते हैं, हजरत भी थक गए होंगे शायद। क्योंकि बहुत वो वक्त असल लिया में 2 दिन से वरंगल में था मैं, आज करीमनगर से मैं 8 बजे ही आया। अल्लाह। तो अभी खाना भी नहीं हुआ है। भाई ठीक है, बस अब हम ठीक है मुफ्ती अपने साहब, बस यहाँ सिलसिले को यहीं पर जज़ाकल्लाह मुंतकिल खैर, करते हैं। शुक्रान जज़ीला। जज़ाकल्लाह ताला जज़ा, शुक्रिया, अस्सलाम जज़ाकल्लाह। आपने वक्त इनायत फरमाया और मोहब्बतों से नवाजा। तो जो वालेकुम। जरूरी चीजें थी जिनको आप जानते थे वो आपने पेश हाँ, फरमाई। यकीनन ये बसीरत अफरोज, फिक्र अंगेज बातें, आपका खिताब और आपका अंदाज, आपका जज्बा, आपके बोलने का अंदाज, आपका उस्लूब, माशाल्लाह सब बहुत शानदार था। हमें बहुत खुशी हुई, हम सआदतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं। मैं तमाम फुजला की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको वक्त इनायत फरमाया और कीमती बातों से, रहबरियों से हमें नवाजा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके कामों में खूब आमीन। बरकत अता फरमाए, आपके औकात में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके खूब को भरपूर हिफाजत फरमाए और अपने दरबार अल्लाह में खूब यज़ीकुमुल खैर, अल्लाह यज़ीक व आमीन यज़ीकुम व यज़ीहिम। आमीन जज़ाकल्लाह खैर, जज़ा- शुक्रान, शुक्रान बारकल्लाह जज़ीला। फीक। आमीन आमीन या रब्बल अस्सलाम आमीन। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी नशिस्त यहीं पर ख़त्म करते हैं। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।